श्रीकृष्णार्य तनुजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे वासुदेव। వేణుగోపాల్ గారు చదువుతారా? కేసు నెంబర్ 90. వాసుదేవ్ అండి. Case number 95. A lady aged about 48 years came to our dispensary with the following complaints. She was gaining weight since 6 years, underwent hysterectomy 3 years ago, later developed hernia on left side and it was operated within 6 months after hysterectomy. Since then, she was gaining weight. Her weight was increased from 57 to 73 kgs and suffering from heaviness of the body, dyspnea and palpitation. She was active in routine work, but she could not get up from bed after waking, taking 30 minutes to get up from the bed. After finishing work in home, if she lies on bed, after that it becomes difficult to get up from the bed, becomes of stiffness of the body, which subsides after getting up. Since childhood, sweat was profuse, gets dyspnea, and going upstairs. She was using regularly calcium tablets for knee pains. She was hypertensive since 1 year, using Telestran H tablets for BP. Her blood report details were like this: T3 1.19, T4 8.14, TSH 10, X-ray of the chest normal, ECG normal, USG of abdomen grade 1 fatty liver and left NXL 60 lesion, 60 into 50 mm with the septation. Gets reeling sensation if lunch delays. She suffered from amenorrhea for 4 months before hysterectomy. She consulted gynecologist. She tested and advised hysterectomy. She got operated 3 years ago. Severe pain in left heel and it continues standing or walking. Aggravating continuous standing or walking. She was unable to flex the knees, so she sits on floor by stretching the legs and there was numbness in legs. After surgeries, gastric problem also started. She gets pain in stomach in bus journey. That why she prefers train journey with reservation. She could not get up from bed after waking in the morning, feels sleepy after washing the face and meditation also. In meditation, she sleeps. She prefers soft food, stopped eating onion, garlic in food. She prefers loose clothing to avoid suffocated feelings, wears loose inner garments at night. Snoring in sleep also developed. After drinking lukewarm water, after walking only, she will pass stool. Small epithelial developed in buccal cavity and lower lip due to the deficiency of vitamins. She likes sore things, likes cool weather. Neck pain also was there. Her paternal grandfather was expired with tuberculosis. She was the mother of 2 children and her son also suffered from tuberculosis in childhood. She was short-tempered and expressed her anger only on family members. Negative thoughts comes. She believes God and she feels that God will take care of her in everything. She worries for small things also. She was devotee in Brahmakumari Samajam. She walks very speedily. She feels that everyone walks as fast as her. While walking with relatives, she never checks that whether they are following or not. She walks speedily and goes. Memory was poor. Keep things at one place and searches in other place. When she was in crowded place while traveling in bus and auto feels suffocated. She likes pleasant atmosphere. Bujjigar advised to use tablets for hypertension with 2 hours gap to our medicine. On 2nd February 2012, Bujjigar prescribed Rustax 202 doses with 15 days gap and Thyroidinum 1x daily morning, Calcarea Carb 6 daily night for 1 month. On 20th March, he repeated the dose. On 9th May, Dr. Trinad Rao prescribed opium 201 dose. On 11th June, he prescribed opium 1 dose and maintained her on placebo. On 26th November, she came with the complaints of hypertension, 180/100, getting tension for small things, right heel pain was increased, and severe pain in neck also.
he prescribed Ignitia 201 dose. After that, she continued medicine for 4 months and stopped. వాసుదేవండి. ఈ కేసులో ఈ లేడీకి 48 years. ఫస్ట్ లో రోస్టాక్స్ 200 ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. నేను అనుకోవడం డిఫికల్ట్ టు గెట్ అప్ ఫ్రమ్ ద బెడ్ బికాజ్ ఆఫ్ స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ద బాడీ విచ్ సబ్సైడ్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇది ఒకటి. తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ లో గెట్ dyspnea and going upstairs. She was using regularly calcium tablet for knee pains. సో నీ పెయిన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి కాల్షియం టాబ్లెట్ వాడుతుంది. అండ్ 8th పాయింట్ లో సివియర్ పెయిన్ లెఫ్ట్ హీల్ అగ్రవేటెడ్ కంటిన్యూ స్టాండింగ్ ఆర్ వాకింగ్. సో ఇది ఈ బేస్ చేసుకుని కూడా ఇచ్చుంటారండి. అండ్ 9th పాయింట్ షీ వాజ్ అనేబుల్ టు ఫ్లెక్స్ ద నీస్. సో షీ సిట్స్ అండ్ ఫ్లో. దీన్ని బట్టి ఉసాక్ 200 ప్రిస్క్రైబ్ చేశారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. 2 doses ఇచ్చారండి ఇది. తర్వాత ఓపిఎం ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు. మేబీ నేను అనుకోవడం 11th పాయింట్ లో షీ కుడ్ నాట్ గెట్ అప్ ఫ్రమ్ ద బెడ్ ఆఫ్టర్ వేకింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్, ఫీల్ స్లీపీ ఆఫ్టర్ వాషింగ్ ద ఫేస్ అండ్ మెడిటేషన్. సో ఫీల్ స్లీపీ ఆల్వేస్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఉంది. మెడిటేషన్ లో కూడా ఈమె నిద్రపోతున్నారు. దాన్ని బట్టి ఓపిఎం 200 ఇచ్చారండి, 1 mg ఇచ్చారు. తర్వాత ఇగ్నీషియా 200 ప్రిస్క్రైబ్ చేశారండి. అంటే ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ రాశారు మరి. గెస్ట్ టెన్షన్ ఫర్ స్మాల్ థింగ్స్. తర్వాత 18 పాయింట్లో షీ షార్ట్ టెంపర్డ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ హర్ యాంగర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, నెగిటివ్ థాట్స్, షీ బిలీవ్స్ గాడ్స్ డూస్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్పి ఇగ్నిషియా 200 ప్రిస్క్రైబ్ చేశారేమో అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ్. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. ఇప్పుడు ఈ పేషెంట్ కి పడుకుని లేవడానికి ఇబ్బంది, ఒకసారి లేచిన తర్వాత కొంచెం పర్వాలేదు అన్నట్టుగా 1 day బేసిస్ మీద మేషారు రూస్టాక్స్ తో స్టార్ట్ చేశారండి. అలాగే ఈవిడికి టోటల్ గా చూస్తే ఒక రకమైన బద్ధకం, కదలటానికి ఇష్టం లేకపోవడం అనేది బేస్ చేసుకుని మేషారు ఓపిఎం వేసినట్టున్నారండి. తర్వాత గొంతు దగ్గర ఆవిడకి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటి దానికి మేషారు థైరాయిడ్ 1x ఇచ్చారేమో అనిపిస్తుందండి. తర్వాత ఇగ్నిషియా ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు అర్థం కాలేదు మేడం. వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు. రామేశ్వరరావు గారు. మారుతి గారు. శ్రీనివాసమూర్తి గారు. వేణుగోపాల్. నాది వచ్చేసి వేణుగోపాల్ గారు చెప్పింది రూస్టాక్స్. ఓపియం అయితే నాకు అర్థం కాలేదు. ఇగ్నిషియా ఏంటంటే ఆ 18th పాయింట్ లో ఇది క్లియర్ గా ఉంది అక్కడ. సో ఇది బేస్ అది నాకు అర్థమైంది అయితే అది. వాసుదేవ్. శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్. రాజశేఖర్. వేణుగోపాల్ గారు నెక్స్ట్ కేసు చదువుతారా? వాసుదేవ్ అండి. కేసు నెంబర్ 96. A man aged about 43 years came to our dispensary with the following complaints. He was suffering from gastric problem, that was heaviness of the abdomen after taking food. 10 years ago, he suffered from acidity, used homeo medicines and got relief. She could not pass stool without using Pomosic tablet, and since 8 years, he was using this tablet daily at night. He was getting pain in left iliac fossa, which was extending to thigh, and sometimes up to foot. Feels discomfort in walking. Frequently suffers from burning sensation in soles. Gets headache and heaviness of head after exposing to sunlight. That's why to avoid this, he sleeps in afternoon after lunch. White spots appeared on legs, abdomen, and on both hands. He had short sight, -6 to both eyes. Since 1 month, he was suffering from itching of eyes. Eyesight was hereditary because all his sisters and brothers also suffering from same problem. Gets dyspnea while going to upstairs. Passing urine yellow color with slight burning due to overheat. Overheat was due to
irregularity in meals and sleep. Rest was normal. He suffered from chickenpox at his 8th year and with jaundice at his 10th year. He suffered from typhoid at his 15th year, underwent appendectomy at his 27th year. 1 year ago, he suffered from stomachache and used antibiotics for infection in small intestines. Afterwards, he developed pain in burning while passing stool in anus, and he was suffering with this problem till now. He was very irritable, contradiction, aggravation. If anybody neglects his words, gets irritation and feels stress. Memory was a little bit reduced. There was some stress, tension in his job. Bujjigaru advised him to use Famosit tablet with 2 hours gap to our medicine. On 15th February 2012, Bujjigaru prescribed Naxwamka 201 dose. He has better with that dose. వాసుదేవ్ అండి, Sir, చెప్పండి. ఇక్కడ నక్సవమ్క 200 క్లియర్ గా తెలుస్తుంది నాకు. మరి ఫస్ట్ పాయింట్ లో he was suffering from gastric problem that was heaviness of the abdomen of taking food. క్లియర్ గా ఉందండి. అలాగే 10 years ago he suffered from acidity, used homeopathic medicine. అండ్ థర్డ్ పాయింట్ షీ గుడ్ నాట్ పాస్ టూల్ విత్ యూజింగ్ దట్ టాబ్లెట్ అని ఉంది ఇక్కడ కూడా. సిక్స్త్ తర్వాత ఇక్కడ సిక్స్త్ పాయింట్ లో క్లియర్ గా గెట్స్ హెడేక్ అండ్ హెవీనెస్ ఆఫ్ హెడ్ ఎక్స్పోజింగ్ టు సన్లైట్. దట్స్ వై టు అవాయిడ్ దిస్ ఈ స్లీప్స్ ఇన్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆఫ్టర్ లంచ్. సో ఆఫ్టర్ లంచ్ తర్వాత ఈయనకి స్లీప్ వస్తుందని చెప్పి నాకు అర్థమైందండి. He was very irritable. 13 point లో క్లియర్ గా ఉంది. He was very irritable, contradiction, aggravation. If anybody neglects his words, get irritation and feel stress. సో జాబ్ లో కూడా టెన్షన్, స్ట్రెస్ ఉంది. సో క్లియర్ గా ఇక్కడ లక్ష్యం ఇంకో 200 ఇచ్చారు. వాసుదేవ్. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. 13 పాయింట్ లో మెంటల్ సిమ్టమ్స్ చాలా క్లియర్ గా ఉన్నాయి. నక్స్వామికకి ఇరిటేషన్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అలాగే అతనికి ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా స్టమక్ లో గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం రావటం, కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్ ముఖ్యంగా ఇవన్నీ కూడా నక్స్వామికని బాగా ఇండికేట్ చేస్తున్నాయండి. అందుకే మేషర్ నక్స్వామిక 200 ఇచ్చి ప్లేస్ క్లియర్ చేశాడు. వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు. కామేశ్వరరావు గారు. ఆ పాయింట్స్ ఏం లేవు, కొత్తగా చెప్పే. విజయ్ కుమార్ గారు చెప్పినవి. వాస్తవ. సీతారెడ్డి గారు. వాస్తవ చదువుతారా? వేణుగోపాల్ గారు నెక్స్ట్ కేసు, చిన్న కేసులు. చదువుతానండి అంతే. కేసు నెంబర్ 97. A lady aged about 23 years came to our dispensary with the following complaints. Since 4 months, she was suffering from drawing pains in legs and dyspnea and going upstairs or descending. Since 4 months, she was using family planning pills. Appetite decreased, feeling heavy even after taking 2 idlis. Since 5 years, bowels were regular and the urine was normal. Sleeplessness was there. Due to this, suffering from headache and nausea after vomiting. She was getting backache, which was started after using family planning pills. Menses was regular and no menstrual problem. She was mother of 1 child. She likes cool weather, suffer from burning sensation all over the body in summer since her childhood. Get burnings in the stomach after drinking fridge water. She was sensitive and short-tempered lady. In anger, she shouts loudly and beats her kid. She was forgetful. She forgets things that where she kept. Get tension, fear while facing any problem. Her health was good in past. Bujjigar advised her to stop using family planning pills. On 14th February 2012, Bujjigar prescribed Calimore 200 1 dose. వాసుదేవ్ అండి. చెప్పండి. వాస్తవ. నేను ప్రిపేర్ అవ్వలేదండి. వాసుదేవ్. అయ్యా, ప్రిపేర్ అవ్వాలా? చదువుతారు కదా, చదవచ్చు కదా. సరే, విజయ్ కుమార్ గారు. విజయ్ కుమార్ గారు. విజయ్ కుమార్ గారు. సరే, చెప్పండి. వాస్తవం అండి.
కామేశ్వరరావు గారు ఏంటి అందరూ వాసుదేవ్ వాసు చెప్తున్నారు? అసలు ఇది వాసుదేవ్ వాసుదేవ్ అనేది బ్యాన్ చేసేయాలి. నేనేమో నేను మెట్రో ట్రైన్ లో ఉన్నా మేడం. నా వాయిస్ కూడా సరిగ్గా వినిపించదని నేను ప్రిపేర్ అవ్వలేదండి. మాకు వినపడుతుంది. ఇది మేడం అంటే అసలు కాళీమూర్ 208 అంటే చాలా డీప్ గా ఆలోచిస్తే గానీ అందే విషయం కాదు. అది అంత క్లియర్ గా మనం రెగ్యులర్ గా వాడే మెడిసిన్ మా లాంటి వాళ్ళు అసలు అందట్లా. కాళీమూర్ హెవీ మెడికేషన్ కూడా అనిపించలేదు మరి దానిలో. ఫోర్త్ పాయింట్, ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ పిల్స్ షీ వాస్ గెటింగ్ బ్యాక్ ఏక్. అవునండి. అదొకటి. దాని వలన మొదలైనవి గెట్స్ టెన్షన్, ఫియర్ వైల్ ఫేసింగ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. క్యాలీ గ్రూప్స్ అంతా కూడా సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు కదా, షార్ట్ టెంపర్ లేడీస్, క్యాలీ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అందరూ. ఫ్రిజ్ వాటర్ అంటే చల్లటివి పడవు కదా మామూలుగా క్యాలీ గ్రూప్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ కి. ఫ్రిజ్ వాటర్ తాగితే చూడండి 7th పాయింట్ లో చెప్పారు, మంట వచ్చేస్తుంది. గెట్స్ బర్నింగ్. ఎస్ మేడం. అయితే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా షీ లైక్స్ కూల్ వెదర్. అంటే కానీ ఈ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ పిలిచిన తర్వాత ఈవిడికి మారిపోయింది కాన్స్టిట్యూషన్. సో అందుకని ఆయన మెయిన్ ఇదే పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ సెకండ్ పాయింట్ లో సిన్స్ 4 months షీ వాజ్ యూజింగ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ పిల్స్. మళ్ళీ ఆవిడకి ఆయాసము కాళ్ళనొప్పులు రావడం కూడా 4 months నుంచే ఫస్ట్ పాయింట్ లో కదా, పైకి ఎక్కుతున్నా దిగుతున్నా 4 months నుంచి పిలిచి పడుతున్నా నుంచి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది. 4 months నుంచే ఈ బ్యాక్ ఏక్ వస్తుంది, ఈ బర్నింగ్ పెయిన్ ఆఫ్టర్ డ్రింకింగ్. అది ఇవన్నిటిని వేస్ట్ చేసుకుని ఆయన ఇచ్చారు. మళ్ళీ దీని వల్లే వచ్చిందంటానికి రీజన్ 9th పాయింట్, హర్ హెల్త్ వాజ్ గుడ్ ఇన్ పాస్ట్. అంటే ఈ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ పిల్స్ యూజ్ చేయకముందు బాగుంది హెల్త్, అందుకని క్యాలిమోర్ ఇచ్చారు. ముజ్జుగారు అందుకే అవి ఆపేయమన్నారు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ పిల్స్. అంతే అంతే. ఇక్కడ ఒక కేసు చెప్తాను. అంటే ధనాల్లో వచ్చింది కేసు. ఒక ఆవిడ పళ్ళు అమ్ముకుంటూ ఉంటారంట. పళ్ళు ఏదో ఏదో కూరగాయలు పళ్ళు, ఆవిడ పళ్ళు అని చెప్పిందిలే, మామిడి పళ్ళు. ఏ సీజన్కి ఆ పళ్ళు వస్తే అవి అప్పుడు ఈవిడ ఏం చెప్పారంటే, ఒక బళ్ళ మీద పెట్టుకుని అమ్ముతారు కదా, ఒకరు తెచ్చి ఆ బండి మీద పెడతారు. ఇవి పెద్ద ఆవిడ, చాలా 65 ఏళ్ళు 67 ఏళ్ళు ఉంటాయి. అప్పుడు అమ్ముతానని చెప్పారు. విపరీతమైన తలనొప్పి వస్తుంది, నడుము నొప్పి విపరీతంగా వస్తుందని చెప్పారు. నేను అన్నాను, ఇవి ఏమన్నా మరి పళ్ళవి మోసుకెళ్తావా అంటే, లేదు లేదు వాళ్ళే తెచ్చి అక్కడ పెడతారు, అప్పుడు నేను అమ్మేసి వాళ్ళకి కట్టాల్సిన అమౌంట్ కట్టేసి మిగిలిన నేను తెచ్చుకుంటాను ఇంటికి అని చెప్పి. ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నావు? నా చిన్నతనం నుంచి, పెళ్లి కాకముందు నుంచి. పెళ్లి ఎప్పుడైంది? 17 ఏళ్ళు అప్పుడైంది. మా అమ్మతో పాటు వెళ్ళేదాన్ని అమ్మడానికి. ఆ తర్వాత నేను అలవాటు చేసుకున్నాను, పెళ్ళైన తర్వాత కూడా అదే పని చేస్తాను. ఇంకా మీరు అరిచి గీ పెట్టుకున్న సిమ్టమ్స్ ఏం లేవు. అంటే సిమ్టమ్స్ మానసిక లక్షణాలు ఏంటంటే, ఈవిడకి పెద్దగా వినిపించదు చెప్పేది, మనం అడిగేది వినిపించదు, చాలా పెద్దగా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. నాకు ఇంకా ఏమి లేవంటుంది. నేను ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడను. వాళ్ళ కూతురు ఏం చెప్తుందంటే, మా అమ్మ ఏం మాట్లాడు, ఇంకా ఈవిడికి వినిపించదు కదా, వాళ్ళ కూతురే ఎక్కువ ఆన్సర్ చేస్తోంది. ఆ కూతురు కూడా పెంపుడు కూతురు, ఈవిడికి పిల్లలు లేరు. ఆవిడేం చెప్తుంది, మా అమ్మ ఏం మాట్లాడదు, ఎవరిని ఏం తిట్టదు, ఎవరిని ఏం అరవదు, ఎవరిని ఏం కోపించదు, నేను ఎప్పుడు కోపంగా అవన్నీ చూడలేదు, అంతా బాగానే ఉంటుంది, అంతా బాగానే ఉంటుంది. అంతా బాగానే ఉంటే మందు ఎక్కడ? ఆవిడని అప్పుడు నేను అడిగాను, మరి పెళ్లి కాకముందు ఎందుకు వెళ్ళేదానివి అంటే, చిన్నతనం నుంచి 8 ఏళ్ల వయసు నుంచే వాళ్ళ అమ్మతో వెళ్ళేదాన్ని అమ్మడానికి. అంటే ఇంట్లో ఒక్కదాన్నే కదా, బోర్ కొట్టేస్తుంది, అమ్మతో ఉంటే బాగుంటుంది అని వెళ్ళేదాన్ని అని చెప్పింది. అలా అమ్మడం వచ్చింది. సరే పెళ్ళయిన తర్వాత భర్త బాగానే సంపాదిస్తున్నాడు, అతనికి అలవాట్లు ఏమి మొదలు లేవు, మరి అప్పుడు ఎందుకు వెళ్ళావు అమ్మడానికి అని. అప్పుడు ఆవిడ చెప్పింది అనమాట, ఈ అమ్మాయి పెళ్ళి అయిన 1 year కో 2 years కో వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయింది.
అప్పటికి తమ్ముడు చిన్నవాడు, 2 తమ్ముళ్ళు అనుకుంటా, చిన్నవాళ్ళు వాళ్ళు బాగా, అంటే 8 ఇయర్స్ 10 ఇయర్స్. సో వాళ్ళని సాకట, వాళ్ళకి ఈవిడ తప్ప దిక్కు లేదు కదా, అందుకని అని చెప్పింది. మరి మీ ఆయన ఒప్పుకున్నాడా? ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. నేనేమి రూపాయి అయితే ఖర్చు పెట్టను, మీ తమ్ముళ్ళకి ఉంటానంటే నాకు అభ్యంతరం లేదని చెప్పాడు. దానికోసమని ఆవిడ అమ్మడం మొదలుపెట్టింది. ఎలా ఉన్నా వాళ్ళని సాకి చదివి వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇప్పుడు. మరి మీ హస్బెండ్ మరి నిన్నేం అనేవాడు కాదా? ఏదో అన్నా నేను పట్టించుకునేదాన్ని కాదండి, ఏమనేవాడు? సూటి పోటీ మాటలు. వాళ్ళు ఉన్నంత కాలం వాళ్ళకి చదువులకు పెడుతున్నావు, అది పెడుతున్నావు, ఇది పెడుతున్నావు, నువ్వు గొడ్రాలివి, నీకు పిల్లలు లేరు, నేను ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటా, ఇలాగా. ఆ టైంలో ఏమనిపించేది? కోపం వచ్చేదా? ఏం వచ్చేది కాదు, బాధ అనిపించేది అని చెప్పి. ఇంకా ఏమనిపించేది? చెప్పుకోవడానికి తల్లి కూడా లేదే అని బాధపడేది. సరే, అదంతా ఒక ఎపిసోడ్. సరే, మొత్తానికి పెళ్ళి అయిపోయి పిల్లలిద్దరు అంటే ఇన్ ద సెన్స్ తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు, పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి చేసింది ఈవిడే. భర్త చనిపోయాడు మధ్యలోనే. సరే, వాళ్ళ చదువులు మిగతా అని చెప్పించి పెళ్లి చేసింది. ఇప్పుడు ఎందుకు అమ్ముతున్నావు? ఆ ఎవరి ఎవరి కూతుర్ని తెచ్చి పెంచుకుంది, అంటే చుట్టాల కూతుర్నే సంథింగ్ పెంచుకుంది. తనకు పిల్లలంటే ఇష్టం అని పెంచుకున్నానని చెప్పింది. ఒక కూతుర్ని, ఒక అమ్మాయిని తెచ్చి పెంచుకుంది. మరి భర్త చనిపోయాడు, తమ్ముళ్ళేమో మంచి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నారు. మరి నువ్వెందుకు సంపాదించాల్సిన అవసరం ఇప్పుడు? ఇంకా శుభ్రంగా ఇంట్లో ఉండొచ్చు కదా అన్నాను. అలవాటు అయిపోయి చేస్తున్నావా? లేదు లేదు, వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు వాళ్ళ దారి వాళ్ళు చూసుకున్నారు, నాకేమి వాళ్ళేమి హెల్ప్ చేయరు అంది. అదే నువ్వు అడగవా? నేను అడగను అంది. బాధ ఇదా? ఎందుకే ఇది గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా బాధ వేస్తుంది. మరి ఎందుకని? ఆ, మరి కూతురి దగ్గర ఉండొచ్చు కదా. నువ్వు వెళ్ళి కూతురింట్లో ఏముంటావు? ఆ అమ్మాయి ఏదైనా నాకు బాగోకపోతే ఇలా వచ్చినామని ఎలా హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చిందో అలాగే తీసుకొస్తుందని చెప్పింది. మరి రేపొద్దున నీకు ఎలాగా అన్నాను నేను ముసలితనంలో. అది గుర్తొస్తేనే చాలా బాధగా అయిపోతుంది, భగవంతుణ్ణి నన్ను త్వరగా తీసుకెళ్ళిపోమని వేడుకుంటూ ఉంటాను అని చెప్పింది. ఏంటకి కొడుతుందండి? స్టాప్స్ అగ్రీ అండి. వ్యవసాయ వాడికి కోపం వస్తుంది, ఓకే. కథలో వాడు తిరిగితే వాడిని చంపేయాలంత కోపం వస్తుంది. ఏడు కోపం రావట్లేదు కదా, బాధ. యాసిడ్ ఫాస్ట్ అని వస్తుంది కదా. ఆరం పెట్టు. ఆరం పెట్టాలంటే అంటే దెబ్బ మీద దెబ్బ, దెబ్బ మీద దెబ్బ, ఎప్పుడు బాధ్యతలు మాటలు పట్టడం ఇదే ఆడికి. ప్రతిసారి బాధ అనిపించడం. లాస్ట్ లో చూడండి, తనిక అంటే చావు త్వరగా వస్తే బాగుండని కోరుకుంటోంది. అంటే షీ హాజ్ నో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లైఫ్. ఆయుష్ ఉందని బతికేస్తున్నానని చెప్పింది కదా, అది మెయిన్. వరుసగా బాధాకరమైన విషయాలు జరగడంతో ఆరబెట్టు. అన్నీ ఒక్క డోస్ అండి. ఆ బ్యాక్ ఎక్కువ అవన్నీ తగ్గాయి. అంటే సక్సెస్ అయ్యే చెప్తున్నాను, ఫెయిల్ అయ్యాయి కూడా చాలా ఉంటాయి. అదనమాట విషయం. అంటే ఏమీ చెప్పటం లేదు అనుకున్న దాంట్లో నుంచి కూడా మనం లాగచ్చు. చిన్న చిన్న సంధిస్తే మనం వెళ్ళి దూరిపోవాలి మనిషి మొత్తం. అలా ఉంటే వచ్చేస్తుంది డ్రగ్. అది నా ఉద్దేశం, అది చెప్పడానికి ఈ కేసు. నేనే ఆశ్చర్యపోయాను ఇది మొత్తం విన్నాక. అసలు ఈవిడ మనం ఏమనుకున్నాము, ఏమిటి ఆరం పడింది. ప్రతిసారి వచ్చి చెప్తుంది అన్ని తగ్గిపోయినాయి అమ్మా, అమ్ముకుంటున్నాను నేను బాగా హాయిగా అని చెప్తుంది ఆవిడ. ఎవరన్నా కేసులు చెప్తానంటే చెప్పండి. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీస్. గో బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్సు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు